السلام علیکم سر جی. ملک صہیب علی مہپال ایڈوکیٹ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس ٹائم. تو وہ 11 جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راجن پور کے. اس حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں. ملک صہیب علی ایڈوکیٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر جی. پہلے آپ سنیں. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. شکر اللہ پاک کا. چلو یہ جی الیکشن ہو رہے ہیں اپنا 11 تاریخ کو. جی سر جی. ہفتے والے دن. اس میں صدر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جی سر. ایک طرف ہیں نصر اللہ قریشی صاحب. جی سر. دوسری طرف ہیں چودھری نعیم صاحب. جی سر جی. اور سیکرٹری کے لیے ہیں سمیع الرحمان ایڈوکیٹ. جی ایڈوکیٹ. اور جی سر. ان کے مد مقابل ہیں سید مدثر حسن بخاری صاحب. جی سر. جی سر جی. تو ان میں کانٹے دار مقابلہ ہے سر. کانٹے دار مقابلہ ہے. جی بالکل کانٹے دار مقابلہ ہے کیونکہ ان کے الائنس تقریباً برابر ہی ہیں. اچھا سر. 10-15 کے فرق کو ویسے نہیں گنا جاتا. ٹھیک سر جی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو باقی ہفتے کے جو دن ہے ہوگا جو جب پولنگ ہو جائے گی رزلٹ ہوگا پتہ لگے گا کون جیتتا ہے. جی. لیکن میں چونکہ مجھے اب 8-9 سال ہو چکے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. میری ایک اپنی خواہش بھی ہے. میں اپنے دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں ملا صاحبان کو جو بھی صدر اور سیکرٹری بنے وہ بار کے فلاح کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے. بنیادی بات یہ ہے. جی بنیادی بات یہ ہے. اچھا سر جی. بات دراصل یہ ہے کہ جو جونیئر وکلا صاحبان ہیں وہ چیمبر لیس ہیں. جی. ان کے پاس چیمبرز نہیں ہیں. چیمبرز کی کمی ہے. چیمبرز کی کمی. اور وکلا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. وکلا کی تعداد وہ پڑھے لکھے افراد جو ہیں شخصیات جو ہیں اس طرف وہ میل ہوئے ہیں شعبہ انصاف کی طرف یا وکالت کی طرف. کیونکہ یہ شعبہ جو ہے وکالت ریڑھ کی ہڈی کی پوزیشن رکھتا ہے سسٹم اور معاشرے میں ہمارے. اور بینچ کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. جی سر جی. اب دیکھیں نا اب ایک وکیل صاحب کے پاس چیمبر نہیں ہے. جی جی. تو وہ اپنے کلائنٹس کو کہاں پر بیٹھائے گا؟ ٹھیک ہے. وہ اپنے کلائنٹس کو کہاں پر انصاف دینے کے لیے بیٹھے گا کہاں؟ جب وہ خود بھی نہیں بیٹھ سکتا تو اپنے کلائنٹس کو کہاں بیٹھائے گا؟ وہ آگے کیسے چل سکے گا؟ بار میری یہ ایک دعا بھی ہے. جی سر. صدر قریشی صاحب بنے یا چودھری نعیم صاحب بنے. جی جی. سیکرٹری چاہے سمیع صاحب بنے یا مدثر صاحب بنے. جی سر جی. بس یہ میرا ان کو بھی پیغام ہے. جی سر. یہ بار کی فلاح کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو جونیئر وکلا صاحبان کے لیے یہ کوشش کریں چیمبرز کے حوالے سے. جی جی. چونکہ ایک ساتھ ہی ایک پلاٹ ملا تھا جس کو 3 سال ہو چکے ہیں. اچھا سر. 3-4 کنال کا. جی جی. اس پر اب تک کوئی عمل درآمد نہیں. نئی عمارتیں یا نئے چیمبرز کی تعمیر کر کے نہیں دینا ہوتا. جی. جسٹ پلاٹ دیتے ہیں. اچھا سر. تعمیر خود کرتے ہیں وکلا صاحب. اس پروسیس کو بھی ابھی مکمل نہیں ہو سکا ہے وہ جس پر 3 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے. اچھا سر جی. لیکن کام نہیں ہوا. یہ افتتاح کون کرتے ہیں اور کام کون ذمہ دار ہے؟ تو اس کے ذمہ دار ویسے ہوتے تو صدر ہے ساتھ بار کے. جی بار کے صدر اور سیکرٹری. اچھا. ساتھ ممبر پنجاب بار جو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے سر جی. جی سر جی. جی سر. وہ بھی ممبر بنتا ہے ان کے ساتھ. جی سر جی. ساتھ ہی 1-2 سابق صدور جیسے علی محمد حامد صاحب ہے. جی. سینئر وکیل صاحب ہیں. ہاں جی. سابق صدر ہے. جی سر جی. ٹھیک ہے نا. ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے بار میں. اچھا. ہار جیت میں بڑا کردار رکھتے ہیں یہ یقینی طور پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ اب آگے چل کر 11 جنوری کا انتظار ہو رہا ہے. آپ سب کی طرف سے گہما گہمی بڑھ چکی ہے. جوش و خروش ہے. ولولہ ہے وکیلوں میں سینئرز میں اور جونیئرز میں. اور ایک بڑا کمبینیشن بنا ہوا ہے آپ کے سب کے درمیان. اور ایک ماحول ہے اچھا خاصا. تو آپ چاہتے یہی ہیں کہ جونیئرز کے جو وکلا ہمارے جونیئر وکلا صاحبان ہیں ان کے بنیادی مسائل کے حل کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے. ان کی ہونی چاہیے. ان کے چیمبرز ہونے چاہیے. اور جو بنیادی بات ہے وہ ہے چیمبرز کا ہونا تاکہ وہ بیٹھیں اور ان کے آنے والے سیلین بھی ان کے پاس آ سکیں. ایک امپریشن پڑتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. چیمبر ہوگا تو کلائنٹس آئیں گے. جی جی لازمی بات ہے. تو جس کے پاس چیمبر نہیں ہوگا اگر اس میں قابلیت ہے وکیل صاحب میں. جی سر جی. تو اس کے پاس چیمبر نہیں ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. یہ ایک قسم کی مکمل محرومی ہے. اس کے بغیر تو آگے چل ہی نہیں سکتا انسان. تو بڑی مہربانی ہے آپ کے ملک صہیب علی مہپال ایڈوکیٹ صاحب ہیں
नौजवान नया रहनुमा हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राजनपुर के, आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, आपने हमें कीमती वक्त दिया है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आगे 11 जनवरी के बाद चलकर वो जो पोजीशन होगी वो वाज़ेह होगी इंशाल्लाह ताला। बाकी जो हफ्ते का दिन गुजरेगा उसके बाद संडे है, फिर ये मंडे वाले दिन जो सदर होगा वो पूरी बार का सदर होगा, ठीक है, सेक्रेटरी को वो भी पूरी बार का होगा। ये इस तरह होता आया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह ही होता है, बस ये कुछ दिनों की होती है बस। जी जी, उससे वोट वकील साहब से वोट ये एक खालिद से मांगे, फिर ये सब हम सब एक ये फिलहाल ये खिलाड़ी अलग अलग हुए पड़े हैं, फिर ये मंडे वाले दिन सब एक ही हो जाएंगे, वकील एक है, वकील एक है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक सुहैब अली महापाल एडवोकेट, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राजनपुर, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। में जमहूरियत पाई जाती है जी सर, हर साल बाकायदा इलेक्शन होते हैं जी सर, और इलेक्शन के रिजल्ट्स को बाकायदा तस्लीम किया जाता है दिल के साथ। जी सर जी, और फिर इलेक्शन के बाद सब लोग इकट्ठे बाहमी तौर पे ताउन करते हैं एक दूसरे के साथ। जी सर, तो ये एक जमहूरियत के लिए के फ़रोग के लिए, जी सर, इसका काम के लिए जी सर, ये एक अच्छी अलामत है। बेहतरीन। तो इसमें वकला बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हम भी अपनी राय का इजहार बिल्कुल आज़ादी के साथ करते हैं। जी सर जी, इस दफ़ा हमारा जो पैनल है हमारा ताल्लुक है जिना अलायंस फोरम के साथ। जी सर जी, तो जिना अलायंस फोरम इस दफ़ा जो है कुरैशी साहब जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मोहम्मद नसरुल्लाह कुरैशी एडवोकेट साहब, कुरैशी साहब जो है वो सदारत के उम्मीदवार हैं। जी सर, और उनके साथ जितने भी उनके जो दीगर उम्मीदवार आने हैं, जी सर, उन सबको हम मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला यकजहती के साथ जी सर अपना सपोर्ट करेंगे। जी सर जी, और जिना अलायंस फोरम की वैसे भी रिवायत है जी सर कि वो अपनी जो यकजहती का इजहार जो है अपनी राय के साथ। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका रऊफ सगीर अहमद सर। मोहम्मद आमिर शबीर एडवोकेट हाई कोर्ट साहब अपना बयान कर रहे हैं इस मौके पर। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम। मैं आमिर शबीर एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राजनपुर में नायब सदर का उम्मीदवार हूँ। जी सर जी, इंशाल्लाह हमारा जो पैनल है लार्जर अलायंस है। अच्छा सर जी, हमारे जो सदर के कैंडिडेट हैं वो नसरुल्लाह कुरैशी साहब हैं। जी सर जी, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो सैयद मुजस्सर हुसैन शाह बुखारी साहब हैं। जी इंशाल्लाह हमारा पूरा चैनल पैनल जो हमारा पैनल है वो जीत करेगा इंशाल्लाह, विन करेगा। जी जी, और जीतने के बाद हम जनाब पूरी बार की फलाह के लिए काम करेंगे। अच्छा सर जी, हमारे जो इलेक्शन होते हैं 11 तारीख को हमारा इलेक्शन है, उसके बाद अभी हमारे 2 पैनल बने हुए हैं। जी सर जी, 11 तारीख के इलेक्शन के बाद हार जीत इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से होगी। जी जी, इंशाल्लाह अगर हम जीत कर जी सर पूरी बार की नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह। 11 जनवरी के बाद इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जीतने के बाद हमारे लिए पूरी बार होगी, हमारे लिए कोई सियासी ग्रुप कोई पैनल नहीं होगा इंशाल्लाह। जीतने के बाद सदर सेक्रेटरी नायब सदर और दूसरी काबीना जो होगी वो पूरी बार की नुमाइंदा होगी। ठीक सर जी, वकला की यकजहती होगी। ठीक सर जी, हम तमाम वकला के जो काम हैं, बार के मफाद हैं, बार के मसाइल हैं, वकला के मसाइल हैं, और जो हमारा मेन जो है हमारा लिटिगेंट है उसकी सहूलत के लिए हम यकजा होके जी जी पूरी बार की नुमाइंदगी करते हुए जी सर जी हम इज्तिमाई मफादात की काम करेंगे। प्यार मोहब्बत बाहमी इज्जत एहतराम को हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और माशरे के भी जो दीगर मसाइल हैं इंशाल्लाह बार के फोरम को इस्तेमाल करते हुए जी जी मुस्बत उस पर भी फोकस करेंगे, मसाइल है उसके हल के लिए पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी मुस्बत चीजें हैं प्यार मोहब्बत अमन भाईचारा और इंसाफ की फरहमी उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जबरदस्त, बहुत बहुत अहम बात की आपने सर जी। मसाइल बुनियादी हैं क्या यहाँ के? सर वैसे तो हमारा गरीब जिला है, यहाँ पे सुई गैस नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस तो बन गया, प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री भी नहीं है। जी और स्पेशली जो हमारा शोबा है इंसाफ उसमें भी जो थोड़े इशू हैं। जी जी, तो ज़ाहिर है हमारा जो एक बार का फोरम है, एक पढ़ा लिखा फोरम है और माशरे का इंसाफ दिलाते हैं। जी सर जी, तो बार के फोरम पे इंशाल्लाह जो माशरे के जितने भी सेगमेंट हैं, जो कमजोर तबका है या जो हमारे राइट्स नहीं है मिल रहे हैं वहाँ अपने तई जो हम कोशिश कर सकेंगे मुख्तलिफ फोरम पे इंतजामिया से वो करेंगे। जो भी हक की बात है, सच की बात है, मसाइल के हल की बात है, हम उसको मुस्बत तरीके से अपनी भरपूर कोशिश अदा करेंगे। ये बात मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे जो ये बार के ग्रुप्स हैं
یہ پینلز ہیں یہ الیکشن تک ہوتے ہیں. جی جی میں یہ اعلان کرتا ہوں, میں یہ اظہار کرتا ہوں, اس کے بعد پوری بار ہماری بار ہے. جی سر, ایک ایک وکیل ہمارا وکیل ہے. ٹھیک سر جی, ہم یکجا ہو کے پوری بار کی خدمت کریں انشاءاللہ تعالی. مسائل حل کریں. بھائی چارہ جو ہے وہ اہم ہے میرے ذہن میں سر سب سے اہم چیز جو ہے بھائی چارہ. جی سر جی, اور یکجہتی, وہ انصاف, حق سچ بات. جی جی, اس پہ چلنا ہے. ہم چلیں گے, یہی ہمارا منشور ہے. اور پوری بار کو ساتھ لے کے چلیں گے, پوری بار کے مسائل حل کریں گے. اور جو لٹیگنٹ ہے, جو انصاف کی فراہمی ہے, ہمارا فرض ہے ہم بار اور بینچ کے ساتھ انتہائی خوشگوار, دوستانہ, ریسپیکٹفل تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, جس کا اثر یہ ہوگا کہ جو ہمارا لٹیگنٹ ہے اس کو انصاف ملے. جی سر, تو ہماری پوری یہی کوشش ہوگی. ہمارا پیغام محبت ہے, بھائی چارہ ہے, امن ہے, انصاف ہے. وکیل ایک ہے, وکیل ایک ہے, ماشاءاللہ. ہم پوری بار کی خدمت کریں گے سر, پوری بار کے نمائندہ انشاءاللہ. محمد عامر شبیر ایڈوکیٹ صاحب, ہائی کورٹ نائب صدارت کے آپ امیدوار ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ کو جو اس وقت پینل بنا ہوا ہے, جی سر, ہمارے تمام گروپس ہیں. میں انقلاب لائر فورم سے ہوں. جی سر. اور ہمارا سب سے جو بڑا گروپ ہے وہ جنال لائر فورم ہے سر. جی سر جی, اس میں تقریباً سابق صدور, سابق سیکرٹری بھی ہیں سر. جی سر جی. اور دوسرا وہ ہے ہمارے وہ طارق حمدانی صاحب ہے سر. جی سر جی. ملک ابوبکر صاحب ہے. جی سر جی. قمر جمال صاحب ہے. جی سر جی. ان کا بھی ایک گروپ ہے سر, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. جی سر. اس وقت بار کے جتنا پروفیشنل گروپ ہے سر, جی سر جی, وہ قریشی صاحب کے ساتھ ہے سر. اچھا سر جی. ہاں جی. تو اس حوالے سے ان کی جیت کے امکانات کتنا فیصد ہے؟ الحمدللہ ان کی جیت اللہ کے فضل سے یقینی ہے سر. جی, کیونکہ محمد رسول اللہ قریشی صاحب بائی پروفیشنل لائر ہے سر. ٹھیک کے بلا سے وہ ان وکیلوں میں سے نہیں ہے جو سال کے سال الیکشن میں آتے ہیں سر. جی سر جی. وہ پریکٹسنگ لائر ہیں, اور ان کے تقریباً ان کے ساتھ جتنا بھی گروپ ہے, جی سر, تقریباً پریکٹسنگ گروپ ہے سر. جی سر جی. ان کی وہ ووٹ بھی کریں گے, ان کو ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں سر. اور اپنے جونیئر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے سب کو ووٹ دیں, تاکہ جو بار کا مورال ہے وہ اپ ہو. اب جو بار کی سیاست ہے نا, وہ سر نان پریکٹیشنر کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے سر. وہ کیوں؟ ان کو اب معاملات کا پتہ نہیں ہوتا, ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. جی سر جی. تو لوگوں کو ملنا بھی پڑتا ہے سر. جی سر جی. لیکن قریشی صاحب نے اس دفعہ ہمت کی ہے تمام دوستوں سے, کوئی بار ممبر شاید بچ گیا ہو جس کو وہ ووٹ کی ریکویسٹ کرنے نہ گئے. ٹھیک سر. تقریباً دوستوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور بار میں ان کی فضا بھی بہت اچھی ہے اس وقت. اچھا سر. اور بار کے جتنا بڑے گروپ ہے سر, جی سر, وہ قریشی صاحب کے ساتھ ہیں. اچھا سر جی. انشاءاللہ تعالی ہمارے پینل کی جیت ہوگی. ٹھیک سر, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے بھی آپ صدر بار رہ چکے ہیں قریشی صاحب؟ قریشی صاحب سر پہلے بھی صدر بار رہ چکے ہیں سر. اور اب کے جتنے کی صورت میں آپ کیا توقع ہے آپ کو, اور مسائل کیا ہیں بار کے کچھ آپ کے نظر میں؟ اصل میں جو بار کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا سر, بار رہی ہے نان پریکٹیشنر کے ہاتھوں میں سر. ٹھیک سر. جو بار کے مسائل ہیں وہ ہائی آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک سر. اس حوالے سے جو نا قریشی صاحب ویل اویئر ہیں تمام چیزوں سے سر. جی سر. اور وہ بار کو بہترین طریقے سے بار کے فورم کو جو نا وہ ریپرزینٹ کریں گے. جی سر جی. اور جتنا بھی بار کے مسائل ہیں وہ اچھے انداز میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل بھی کریں گے, اس طرح وکلا کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے. ٹھیک سر جی. انشاءاللہ. بہت بہت مہربانی ہے آپ کی, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں مستفید کیا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. 11 تاریخ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ کھلاڑی ہیں, وکالت کے کھلاڑی ہیں, ان کا آپس میں مقابلہ ہے. وکیل صاحب ایک ہی ہیں, وکیل صاحب ایک ہی ہیں. یہ ہمارا جو ساری طاقت ہے نا سر, جی سر, قریشی صاحب کی بھی طاقت ہے, وہ ساری کی ساری کالے کوٹ کے لیے, ہمارے سارے پینل کی طاقت کالے کوٹ کے لیے سر. ویری گڈ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جی جی, میرا نام ذوالفقار گبول ایڈوکیٹ ہے. میں نصر اللہ قریشی صاحب کا شاگرد بھی ہوں, ان کا چیمبر فیلو بھی ہوں. جی سر جی. وہاں پہ قریشی صاحب کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. دوسری طرف ہمارے مقابلے میں قریشی صاحب کے مقابلے میں چودھری نعیم صاحب. جی سر جی. تو الحمدللہ ہمارا جو لارجر ریلائنس ہے نا, اس وقت واضح برتری کے ساتھ جو ہے نا قریشی صاحب کے ساتھ کافی سارے لوگ جیسے جنا ہے اور بھی سارے اور گروپس بھی, اور بہت سارے گروپ جو ان کا گرینڈ الائنس ہے, ہمارا لارجر الائنس ہے. جی سر. تو وہ گرینڈ الائنس کو چھوڑ کے لارجر الائنس میں قریشی صاحب کی حمایت میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے. قریشی صاحب انشاءاللہ اس وقت 200 کی برتری پہ جو بار میں ہے نا کینڈیڈیٹ ہیں, اور ان کی جیت یقینی بن چکی ہے. روشن امکانات ہیں ان کے, روشن امکانات. اچھا جی. اور دوسرا یہ قریشی صاحب کا جو ویژن ہے نا سر,
वो एक अच्छे प्रैक्टिशनर भी हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं। तो यहाँ पे जो नौजवानों की और वकला की जो डिग्निटी है जी सर जी, इदारों में जो हमारी काफ़ी सारे मसाइल चल रहे थे, अदालत तो बार और बेंच के ताल्लुकात ख़राब थे जी जी सर, तो इस चीज़ को बहाल करना कुरैशी साहब का विजन है। और दूसरा चैम्बर के हवाले से नौजवानों को मसला, तो कुरैशी साहब ने ये ऐलान किया हुआ है कि इंशाल्लाह जो ही मैं सदर बनूंगा, जो भी चैम्बर की ज़मीन है वो फ्री नौजवानों को दी जाएगी। तो इस विजन के साथ इंशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम नसरुल्लाह कुरैशी कामयाब होने जा रहे हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कोई बात करना चाहेंगे? जरूर कामयाब हो जाएगा मोहम्मद नसरुल्लाह कुरैशी साहब जी सर जी। अच्छी लीड उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उसका अपना एक प्यार भी है, उनका अपना प्यार भी है, और उसके साथ काफ़ी सारे जो दोस्त हैं जी सर जी, लायर स्पोर्ट में काफ़ी सारे उनके साथ इलाहा कर चुके हैं। ठीक है सर जी। असल उनका अखलाक ही है, अखलाक बहुत अहम है, कामयाबी का जीना है माशाल्लाह। अखलाक ठीक सर जी, और उनकी रेगुलर प्रैक्टिशनर है जी जी, बड़े सीनियर हैं, मुकम्मल टाइम देते हैं। मुकम्मल टाइम देते हैं। ठीक सर, ठीक सर, इंशाल्लाह ये कामयाब है। बड़ी मेहरबानी आपकी सर जी। आप सर सलामत रहें। खुशू साहब अस्सलाम वालेकुम, कोई बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर। सरदार मुरीद हुसैन खोसा साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें, अपना कीमती वक्त दिया है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 11 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं जनाब, तो क्या कहना पसंद करेंगे आप? जी इस बार इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है जी सर जी, दोनों तरफ से होता है, दोस्तों के दरमियान एक फ्रेंडली मैच, वकला का कोई ज़ाती तो मामला तो नहीं होते, ठीक है। पता ये है कि फ्रेंडली एक मैच समझ कर हम जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं जी सर जी, और ये होता है अवामी खिदमत और वकला की खिदमत इसमें। ठीक सर जी, हमारा जज्बा यही है, इसमें हार या जीत जी मैं समझता हूँ इसका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और जीत हमेशा वकला की। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। तो आप हमारे लिए भी दुआ करें बात जी, के लिए जी, ताकि हमारे कोई भी मुंतखब नुमाइंदे जी, जो जी, भी मुंतखब दोनों तरफ जी 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 जी, तो वो आवाम की खिदमत जी, और वकला की खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी सपोर्ट जो है वोट वो कौन से कैंडिडेट के लिए है? जी हम सदारत के लिए? हमारा ग्रुप सदारत के लिए लार्जर अलायंस का, क्योंकि मैं बानी हूँ और मैं सदारत के लिए मेरा लार्जर अलायंस मोहम्मद नसरुल्लाह कुरैशी साहब को सदारत के लिए सपोर्ट कर रहा है। अच्छा सर जी, जिसके लिए हमारे सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं सैयद मुदस्सिर हसन बुखारी साहब जी सर, और इंशाअल्लाह हमें जज्बा है जीत के लिए जी सर। तो हमारा अलायंस जो है हम उसके लिए पॉजिटिव ही राय रखते हैं और हम इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, बड़ी मेहरबानी है, आपको कुरैशी साहब भी तशरीफ लाए हैं, थोड़ा उस तरफ चलते हैं। जी ज़रूर, आप कुरैशी साहब से भी उनके ख्यालात जरूर पूछें। अच्छा, और हम अच्छे जज्बे के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन और वकील एक हैं, जी वकील एक हैं सरदार मुरीद हुसैन खान खोसा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे हमारे साथ। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा जनाब मोहतरम अब्दुलसत्तार एडवोकेट साहब DB इलेक्शन के हवाले से अपने इजहारात का ख्याल कर रहे हैं, तो जी सर। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन होते हैं जी सर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है। अदालत में इलेक्शन की वजह से तमाम वकला जो हैं आपस में मिले हुए होते हैं जी, क्योंकि वकला इत्तेहाद होना जो है वो लाजमी है जी। वकला हमारे इलेक्शन जो है इंशाल्लाह 11 जनवरी 2025 को जो है वो मुनक़िद होंगे जी सर। इसमें चौधरी मोहम्मद नईम साहब सदर जी सर के लिए वो उम्मीदवार हैं, सदारत के लिए हैं, सदारत के लिए हैं जी सर। जनरल सेक्रेटरी के लिए ख्वाजा समीउर रहमान साहब हैं जी सर। उसके अलावा लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए जाम शकील साहब एडवोकेट साहब हैं जी सर।
اس کے علاوہ باقی مجلس عملہ کے جو ممبران ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. جی سر. اور ہمارے تمام وکلا اس میں جوش و خروش سے پایا جاتا ہے, حصہ لیتے ہیں. الیکشن وغیرہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. جی سر. جی. اور کیا پوزیشن ہے چودھری نعیم صاحب کی اپنے مقابل امیدوار کے؟ چودھری نعیم صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مستحکم ہے. جی سر. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ کافی مارجن سے جو ہے نا وہ الیکشن جو ہے وہ جیتنے کے امکانات ہیں ان کے لیے, کہ کافی جیتنے کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ صدر بن جائے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وکلا کے جتنے بھی مسائل ہیں جی. وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. وہ وکلا کے ساتھ ہمہ وقت رہتے ہیں, رابطوں میں رہتے ہیں. کہیں پر بھی وکلا کو مشکلات وغیرہ ہوتی ہے جی جی تو وہ سب سے آگے وہی ہوتے ہیں. ٹھیک سر. جی بہت بہت مہربانی ہے آپ کی عبدالستار صاحب. یہ فانی دنیا ہے, اس میں جینے کے یہی رنگ ہے. ہاں تو تھوڑا اب سینئر ہمارے سینئر لائے رہنما ہیں جناب محترم بزرگ سینئر ہیں جناب عبد المجید خان پٹھان صاحب, اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں بڑے وصول سے کہہ سکتا ہوں. جی سر. کہ بار ایسوسیشن ایک جمہوری ادارہ ہے. یہ ایک جمہوری ادارہ ہے. حالات کچھ بھی ہوں. جی سر. جی. وہ شیڈول کے مطابق, قواعد کے مطابق. جی سر. جی. بار کے الیکشن ضرور ہوں. جی سر. جی. یہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جی سر کہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے جی سر جی یہ ایک دعوتی ایک حساب ہوتا ہے ہمارا. جی سر جی کہ ہم کیونکہ وقت مقررہ الیکشن کراتے ہیں. جی سر جی. اس طرح سے ملک میں بھی یہی طریقہ رائج ہونا چاہیے. اچھا سر جی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح ملک کی سیاست میں جی سر مداخلت ہوتی ہے. جی سر جی. بہت سارے طاقتیں مداخلت کرتی ہیں. جی سر. اس طرح بار میں بھی مداخلت کر رہی ہوتی ہے. جی سر جی. تو اب یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. وکلاء کو جو ہے آزاد ہونا چاہیے. ٹھیک. اپنی کیونکہ پڑھے لکھے سمجھدار, ہاں جی, سب سے عاقل بالغ ہوتے ہیں یہ یقیناً. ان کو برا بھلا سمجھ کر اپنی کو استعمال کرنا چاہیے یقینی طور پر. انشاءاللہ 11 تاریخ مقرر ہے. جی سر جی. تو دو ہمارے بھائی انتخابات میں لے رہے ہیں صدارت کی امیدوار کی حیثیت سے. جی سر جی. انشاءاللہ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں. جی سر جی. انشاءاللہ ہمارے باقی وکلاء برادران بھی جی سر جی خود میں ووٹ استعمال کریں گے. جی سر جی. انشاءاللہ بہت اچھا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. ہم آپ کو معاشرے کو جی پریس کو جی صحافی برادری کو جی سر جی سر اچھا نمونہ پیش کریں گے. ضرور سر. جمہوری طریقہ اختیار کر کے جی سر جی. کر کے جی سر جی. مشکل کا قائم کیا ہے. ماشاء اللہ بہت بہت مہربانی. جناب بزرگ سینئر لائے رہنما ہیں عبد المجید خان پٹھان صاحب, ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ بار کے, وہ اپنے اظہار خیال کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ سر جی آپ کا. بسم السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج کل جیسے آپ کو علم ہے کہ ہمارے 11 تاریخ کو الیکشن ڈسٹرکٹ بار راجن پور کا ہو رہا ہے. جی سر. اس سلسلے میں 2 گروپ آپ نے سامنے ہیں. جی سر جی. جن میں صدارتی امیدوار چودھری محمد نعیم صاحب کے, وہ بھی سابق صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار راجن پور کے, اور نصر اللہ قریشی صاحب. جی سر. دونوں ہی مضبوط امیدوار ہیں. جی سر جی. میری حد تک یہ ہے کہ میں جو چودھری محمد نعیم صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں. جی سر جی. تو ظاہری طور پر پوزیشن کو نہیں دیکھا جا سکتا. وکلاء کے ووٹ ہیں وہ سوچ سمجھ کے ساتھ. جی سر. تو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمارے لیے نصر اللہ قریشی صاحب بھی قابل احترام ہیں. جی سر جی. لیکن ہر ایک کا اپنے ہوتے ہیں مقصد ہے کہ بھی منسلک ہوتا ہے, اٹیچ ہوتا ہے گروپ کے ساتھ. جی ہم اپنی گروپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. جی سر. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ. وکلاء کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کرے گی, کوئی چیز کمی نہیں کرے گی.
थैंक यू सी, मेहरबानी। साबिक सदर बार हैं आप? जी जी, सरदार अली मोहम्मद खान, हाँ भी एडवोकेट हाई कोर्ट और मेंबर पंजाब बार काउंसिल के भी आप मेंबर साबिक हैं। तो मेरी गुजारिश है कि मैं साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार राजनपुर और अनअपोज्ड हूँ जी, यानी मकसद है बिला मुकाबला सदर हूँ। अच्छा। और राजनपुर बार की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था जी, कि मेरा जी। पूरा पैनल बिला मुकाबला कामयाब हुआ था। अच्छा सर, मुंतखब हुआ था जी। और इस सिलसिले में मैं 11 बार ही इलेक्शन लड़ चुका हूँ बार का, और 11 बार ही बिला मुकाबला हुआ हूँ। अल्लाह 2 दफा नायब सदर भी हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, जी फिनांस सर। सेक्रेटरी भी हूँ। जी सर, जी छोटी सीट पे मजलिस आमला पे भी इलेक्शन लड़ा है। जी सर, जी इस हवाले से बाहर की पॉलिटिक्स की ये पोजीशन है, और बाहर की पॉलिटिक्स के हवाले से है ये कि मैं नायब नाज़िम भी रहा हूँ ये अपनी यूनियन काउंसिल का, जी सर, और वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी रहा हूँ बकरपुर। जी बकरपुर से जी जी जी। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि भी लोगों के साथ हमारा न्याजमंदी का ताल्लुक है। जी सर, जी जितना हो सकता है लोगों की खिदमत करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। ठीक है। और इसी एतमाद के बदौलत आज तक मेरे 2 बेटे भी एडवोकेट हैं। जी सर, जी मेरा भाई एजाज अहमद खान भी एडवोकेट 2018 में साबिक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था डिस्ट्रिक्ट बार राजनपुर का। जी सर, जी वो अब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। तो सरदार एजाज अहमद खान जी, एजाज अहमद खान, हाँ भी अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए रब्बुल आलमीन, और उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, और लवाहकीन को पसमानगान को सब्र जमील अता फरमाए, और ये कमी दूर फरमाए रब्बुल आलमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सरदार अली मोहम्मद खान हाबी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राजनपुर। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका। चौधरी मोहम्मद नईम साकिब साहब, बिस्मिल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राजनपुर में साल 2025 के लिए सदारत का उम्मीदवार हूँ। जी सर। और मेरी तरजीहात में नौजवान वकला की फलाह व बहबूद, जी सर, और सीनियर वकला का एहतराम, जी और सर, अदालतों में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। जी सर। इंशाअल्लाह मेरा ये माटो है जी सर कि वकला की इज़्ज़त और एहतराम सबसे पहले, जी सर, अदालत में इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जुडिशरी और दीगर जो इंतज़ामी अफसरान हैं जी सर, वकला के इज़्ज़त और एहतराम को प्रायोरिटी देंगे। और मेरा यही मिशन है इंशाअल्लाह वकला साहिबान की इज़्ज़त और एहतराम और जूनियर वकला के मसाइल को हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मोहम्मद नसरुल्लाह कुरैशी साहब। ठीक है सर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की सदारत के उम्मीदवार हैं, साबिक सदर भी हैं आप, और उस्तादुल वकला भी हैं। काफ़ी तादाद में आपने नौजूनियर वकला को जो वो उस्ताद बनाया है, तो आप दोबारा जो है ना सदारत के इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, और आपकी कामयाबी के क्या इम्कानात हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी से हम किनार करेगा। जी सर। हमारा लार्जर रिलायंस जो है वो 70% बार पर मुश्तमिल है। जी सर। और सारे दोस्त इंटैक्ट हैं। जी सर, जी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जी सर, जी कि लोग जो है हमारे रिलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, जी। और मैं डिग्निटी ऑफ बार के लिए, जी सर, जी, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। जी सर, जी। नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। जी सर, जी। मैं बार की फलाह बहबूद, बार और बेंच के अपने ताल्लुकात, चैम्बर्स के इश्यूज जी, और बार और बेंच के दरमियान जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करने के लिए एक जज्बे के साथ आया हूँ। जी सर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला में कामयाबी से हम किनार करेंगे। बड़ी मेहरबानी। मोहम्मद नसरुल्लाह कुरैशी साहब सदारत के उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। अल्लाह आपको कामयाबी इनायत करे। मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ जी सर, जी कि ये काला कोड जो है, जी सर, जी ये यूनिटी की अलामत है। जी सर, जी जो हमारे मद्दे मुकाबिल भी हैं वो भी हमारे भाई हैं। जी जी। इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद हम किसी के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई का कोई जज्बा नहीं रखते हैं, नहीं रखते। और हम इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखेंगे। जी सर। और इंशाअल्लाह ताला मेरिट की बुनियाद पर हम वकला की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।